बीमारों की शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ाहिरीन कराम अज़ादारान कराम पर्देदार औरतों की हिफाजत अमान इज्जत कामयाबी वास्ते हर एक मोमिन ने हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय जे भी मोमिन जे भी काई व्याधि परेशानी दुखो गमों में मुब्तला होय मसायद मौला अली अलैहिस्सलाम ना सदका थी अल्लाह जल्दी थी ते लोकानी तकलीफो दूर फरमावे मरहुमीन ना दरजात ने बुलंदी नी वास्ते मोमिनों की हिफाजत अमान इज्जत कामयाबी नी वास्ते जालिमों नाबूद जलील रुस्वा तबाह बर्बाद हलाक थावा वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला नी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नो ज़ुहूर जल्दी थाय अमो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारों में शुमार थई शके शबे कदर नी ज़ाहिरी अने बातिनी बरकतो मेरावा माटे खास तो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातिनी बरकते जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे बधाई मोमिनीने कराम साथे मली खुलूसे दिल ने साथे अजमते मौला अली अलैहिस्सलाम मजलूमिये मौला अली अलैहिस्सलाम ऊपर 3 वक्त बावाज बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या मन ज़िक्रुहु शरफुन लिज़्ज़ाकिरीन या मन शुक्रुहु फौज़ुन लिश्शाकिरीन या मन ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि या मौला या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न रसूलिल्लाह रूही व जिस्मी व अरवाहुल आलमीन लकल फिदा या गरीब व या मज़लूम व या शहीद बि अर्ज़ करबला मोमिनीन कराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मोमिनीन कराम आज शबे कदरनी आ बीजी बुजुर्ग रात आपरे बधाई साथे मली खुलूसे दिलनी साथे सूरे मुबारके कदरनी तिलावत साथे मलीने मोटा आवाजे करे अने एनो सवाब आपरा मरहुमीन ने बख्शी आपे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. खुदा बंदा बिहक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद मौला अली अलैहिस्सलाम ना जख्मी माथा ना वास्ता मजलूमी इमाम अली अलैहिस्सलाम अजमत इमाम अली अलैहिस्सलाम ना वास्ता ने सदका थी અમારા જેવા હકીર અને ગુનેગાર બંદાઓને તું જો આ શબે કદરની રાત નસીબ કર્યો છો તો પરવરદિગાર એની ઝાહિરી અને બાતિની બરકતો અને ફઝીલતો હાસિલ કરવાની તૌફીક અને કામયાબી અતા ફરમા. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલાવત. આજની મજલિસની આ સવાલથી શરૂ કરી રહ્યો છો. શું છે શબે કદર? શબે કદર કઈ બુઝુર્ગ રાતને કહેવાય છે. इंसान भले जटलो भी बनेलो केम ना होय, होशियार केम ना होय, अकलवारो केम ना होय, इंटेलेक्चुअल केम ना होय, कोई इंसान पासे शक्ति नथी, ताकत नथी कि ई जे छे ने शबे कदरनी 1% भी फजीलत बयान करी सके. आज रिवायतों में बयान करवामां આવ્યો છે ને ई तो फकत अमोने समझावा माटे कि आपरे उलझननी अंदर ना रहे. शबे कदर के चीज ने कहेवाय. वमादरा कमा लैलतुल कद्र. तमने शू खबर शबे कदर शू छे? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर. 1000 महीना थी. 1000 महीना ना बराबर नहीं, 1000 महीना थी भी वधारे बेहतर, वधारे अफजल, वधारे बुजुर्ग आ लैलतुल कद्र नी रात छे. मकसद समझावा माटे 1000 મહિનામાં કેટલા દિવસો થાય છે? એક મહિનામાં 30 દિવસ હોય તો 1000 મહિનાની અંદર 30,000 દિવસ. 30 મિલ જો 30,000 દિવસ. આજની રાત તમે એક સવાબનું કામ કરો ના 30,000 દિવસો સુધી તમે કામ કરો ને એનાથી વધારે અફઝલ અને બહેતર છે. દાખલા તરીકે એક સલવાત તમને પહેરા, એક જ સલવાત ઈ તમે 30,000 વર્ષ સુધી દરરોજ પરો ના એની ફઝીલત આટલી મોટી નથી જેટલી આજની રાતના આ એક સલવાત પરવાની ફઝીલત છે. 30,000 દિવસ કેટલા વર્ષો થાય છે? એક મહિનાના 30 દિવસ બી તમે લેખો 83 વર્ષ થાય છે. 83 વર્ષ થઈ જાય છે. મતલબ કે એક આખી જિંદગી. આજના જમાનાની અંદર કેને આટલી મોટી નસીબદાર જિંદગી નસીબ થાય? કાઈ નથી ખબર. 83 વર્ષ સુધી તમે દરરોજ એક સલવાત પડતા રહો અને આજની રાત એક સલવાત તમે પરો ના તો એ 83 વર્ષ સુધીની સલવાત થી બી વધારે બહેતર અને અફઝલ છે એક સલવાત. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. કેની પાસે શક્તિ છે શબે કદર સમજાવી શકે કે સમજી શકે? સમજી બી નથી શકતા. આ છે શબે કદર. એના માટે હુકમ છે શબે કદર ની અંદર આમ જ ના જવાય. કઈ શબે કદર આવી ગઈ, આવી ગયા. આજ શું છે? આ અમલ છે, આમ છે, આમ છે ને બસ. આવી રીતે શબે કદર નથી. આ શબે કદર નો માન રાખવું નથી. આ શબે કદર ને હલકી સમજવું છે. શબે કદર ની અંદર પ્રેપારાશન કરીને દાખલ થવાનું હોય. હું તમને માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ अलैहा નો એક્ઝામ્પલ યાદ દે રહા હું. हसन हुसैन इमाम हसन हुसैन नाना હતા, બચ્ચા હતા, પણ ભલે બચ્ચા હતા પણ ઇમામ હતા. એને આવી વસ્તુની જરૂર નથી, પણ મને અને તમને શિખામણ દેવા વાસ્તે એક એક્ઝામ્પલ દેવા માટે જનાબે ફાતિમા કહેતા હતા બચ્ચાઓ આજે તમે સૂઈ જાઓ, દિવસના ભાગમાં સૂઈ જાઓ. શા માટે? તો કે રાતના શબે કદર છે, રાતના જાગવાની છે. આંખો ઉપર પાણી છીરકતા હતા. શા માટે?
કે જો કેવી રીતે il faut entrer dans les શબે કદર. એમ જ નથી આવી ગયા શબે કદર. હા, શબે કદરને કેમ વિતાવવાનું છે, એનો પ્રોગ્રામ હોવું જોઈએ, એની અંદર શું કરવું જોઈએ. સલવાત પર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. પેલા તો ખબર છે ને, એક ફરીઝાને ના ભૂલીએ, પરમ દિવસ બી કીધો હતો. આ જેટલા આમાલ છે એ બધા મુસ્તહબ છે. ફઝીલત એની જગ્યા ઉપર જો તમે આમાલ નથી કર્યા, મોટી ફઝીલતથી મહેરૂમ રહી જાશો, ગુનેગાર નહીં થાવ, બરાબર ને? પણ કરવું જોઈએ, અલગ વસ્તુ. ગલતફહેમી ના પેદા થાય આ એક્ઝામ્પલથી. પણ એક વસ્તુ એવી છે, જો એ નથી કર્યા તો ના, એ કઈ છે? અલ્લાહની નેમતનો શુક્ર અદા કરું, અલ્લાહનો એહસાન માનું, શુક્ર કરું. આ સૌથી પહેલો અમલ છે આજની રાતનો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુક્રન લિલ્લાહ. અમારા જેવા હકીરની તું, અમારા જેવા હકીરને, અમારા જેવા હલકાઓને, અમારા જેવા ગુનેગારોને તું શબે કદર અતા કર્યો. તું કેટલો મોટો મહેરબાન છો. આજે મને કોઈ સવાલ કરે ખુદા રહમાન અને રહીમ છે, એની તમે શું દલીલ પેશ કરશો? હું કહીશ કે મારી પાસે એ દલીલ છે કે ખુદા મને શબે કદર અતા કર્યો છે. આ છે શબે કદર. પણ આ શબે કદર શું ચાહી રહ્યા છે? આ શરૂઆતી વસ્તુ યાદી દેરાવું જરૂરી છે. અને મોમીન જવાનો ભૂલી જાય તો એ લોકોનો વાંગ બી ના કહેવાય. આ યાદ દેરાવાનો મતલબ એમ નથી કે બસ આજના જે છે મોમિનીન હલકા છે ને આમ છે. ના, આજની જિંદગી એક મશીનની જિંદગી છે. હા, બચ્ચાઓ સ્કૂલમાં આખો દિવસ ભણતરમાં, ઘરે આવે તો દેવવાર હોમવર્ક થઈ રહ્યો છે. કામ કરવા વાળા ટ્રાફિકની અંદર 1 કલાક આખો દિવસ મશીનમાં ફક્ત તમે કામ કરો, પછી ભૂલી જાય ને તો નવાઈની વાત નથી. ના ભૂલે ને તો એમ થાય કે આવી મશીન જેવી જિંદગીમાં ના ભૂલો, શાબાશ. છે ને? તો એના માટે અલ્લાહે રાખ્યો છે વતવાસૌ બિલ હક્કી વતવાસૌ બિસ સબ્ર. એકબીજાને તમે યાદ દેરાવતા રહો. તો આ યાદી દેરાવું બહુ જરૂરી છે. આજની રાતના શબે કદરની બધી ફઝીલત એની જગ્યા ઉપર. આવો સવાલ, શબે કદરથી શું ચાહી રહ્યા છે આપણે? અમાલ તો કરવાના છે ને, દુઆ બી માંગવાના છે. શું ચાહી રહ્યા છે? ગુનાની માફી, એ તો પહેલી પ્રિયોરિટીમાં છે ને. ગુનાની માફી કેને નથી ખપતી? બધાને ખપે છે. પણ સવાલ એ છે, શા માટે ગુનાની માફી ખપે છે? પૂછવા શા માટે ખપે છે કે ખુદા આપણા ગુના માફ કરી દેવે? એના માટે કે ફરીવાર આપણે શબે કદર ખતમ થઈ જાય ને ફરીવાર એવા જ ગુના કરતા રહે, એવી જ રીતે નામહેરમોને જોતા રહે, એવી જ રીતે આપણે જે છે ગીબતો કરતા રહે યા એક્સેટ્રા ગુસ્સે કરતા રહે, જેવા તેવા બોલતા રહે. એના માટે માફી ચાહી રહ્યા છે. જો એના માટે હોય તો માફ કરજો. કુદરતનો અવાજ બીજો કાંઈ આવશે? હા, કુદરતનો જવાબ બીજો કાંઈ આવશે? તો હવે સોલ્યુશન શું છે? સોલ્યુશન મેયર de મેયર સોલ્યુશન હાથ ઉઠાવે, પોતાની ભૂલોને યાદ કરે. ખુદાવંદા, ગુસ્સે થવાની આદત છે. શબે કદરના મને આ તારા તરફથી હદીઓને ખૈરાતને ભીખ આપને, આ ગુસ્સા થવાની આદત નીકળી જાય. જેમ તેમ જબાન ચલાવવાની આદત નીકળી જાય. નામહેરમોને ખરાબ નજરથી જોઉં છું, એ આદત નીકળી જાય. દિલની અંદર કોઈને જોઈને બળતરા થઈ રહી છે, એ આદત, એ ખરાબી નીકળી જાય. બહેતરીન અમલ, કામયાબ અમલ આ છે. અને યકીન માનીઓ, અલ્લાહની રહેમત આજે વાત જોવે છે. કોણ મને માંગે છે હું એનામાં એ ખરાબી કાઢી નાખું? છતાં બી આપણે ના માંગીએ તો આપણા જેવો કોઈ ગુનેગાર છે? છતાં બી આપણે ના માંગીએ કે આપણી ખરાબી દૂર થઈ જાય તો આપણે અઝાબના મુસ્તહક છે કે નથી? ફરીવાર ત્રીજો સવાલ તમારી સામે. યા અલ્લાહ, આના પછી મૌલા અલી પાસે ચાલ્યો જાઉં છું. ખપે છે તમે જે જિંદગીની અંદર જેટલી નેકી કર્યા છો, સદકા દીધા છો, નમાઝો પહેર્યા છો, મજલિસમાં આવ્યા છો, સિલે રહીમી કર્યા છો, શું ચાહી રહ્યો છે? એના ફલ અને સવાબ તમને મળે કે બીજા કોઈને મળે? તમને મળે ના, બરાબર ને? અને એ તાલીમ છે. ઝોહરની દુઆમાં આપણે શું પઢી રહ્યા છે? વલ ગનીમતા મિન કુલ્લે બિર.
પરવરદિગાર, હું તારી પાસે જે હું નેકીનું કામ કર્યો છું, સવાબનું કામ કર્યો છું, એના બહેતરીન અજર ચાહું છું. હા, જે હું ઝાડ ઉગાડ્યો છો ને એના ફલ ખાઉં મને નસીબ થાય. શું ચાહી રહ્યા છો? તમારા સવાબ બીજા કોઈને મળી જાય? જે ગુનાહ તમે નથી કર્યા એ ગુનાહ તમને મળે? એ લાનત તમારી ઉપર આવે જે તમે નથી કર્યા? ખપે છે એમ? તમે વિચાર કરતા છો આ મૌલાનાને આજ શું થઈ ગયું છે? અલ્લાહ આદિલ છે, અલ્લાહ જસ્ટિસ છે. કેમ બની શકે એક ગુનાહ હું નથી કર્યો અને એની સજા મને આપે, એની લાનત મને આપે? અલ્લાહની અદાલત છે કે એની સજા મળવી જોઈએ એવા માણસોને જે નથી કર્યા. હા, તમે બી હજી વિચારોમાં છો ને? હદીસ સાંભળ્યા છો કે નથી સાંભળ્યા? સાંભળી લીધા છો ઓલોમાંથી, વાંચી બી લીધા છો. કયામતનો દિવસ આવશે, મારા જેવા માણસો જશે, ખુદાવંદા, આમ તો એટલી મજલિસ પડ્યો, હું તો આટલી નમાઝે જમાત પર આવ્યો, હું તો આ કામ કર્યો ને આ કામ કર્યો. અલ્લાહના મલાઈકા કહેશે, ઓ મૌલાના સાહેબ, આવો આવો, લ્યો તમારા અમલનામા. હવે જેમ હું ખોલ્યો, મને દેખાય છે મૌલાના સાહેબ તમે અહીંયા ગાયન સાંભળ્યા છો, તમે ગીબત કર્યા છો, તમે જે છે આની નફરત ફેલાવ્યા છો, તમે આ સુબહની નમાઝ કઝા કર્યા છો. બાપા નો, હું ક્યારે આ ગુનાહ કર્યો છો? ખુદા બંદા, આ તારા મલાઈકાથી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે? બીજા કોઈનો નામે અમલ. હું આટલી મજલિસો પહેરો, એક સવાબ અહીંયા નથી. આટલો સદકો દીધો, એક સવાબ અહીંયા નથી. અલ્લાહની આવાજ આવશે, મૌલાના સાહેબ મલાઈકાની કાંઈ ભૂલ નથી થઈ, ભૂલે મેરી તે, તમે છો ઈ લાયકના, આ સજા તમને દેવામાં આવે. ખુદા તું આદિલ છો તો કે અદાલત જ કરું છું ને, આ કેવી અદાલત છે? મૌલાના સાહેબ એક સવાલનો જવાબ તો દ્યો. અરે કયો સવાલ છે ખુદા? ફલા દિવસે, ફલા કલાકે, ફલા તારીખે, ફલા મિનિટે તમે આની ગીબત કર્યા હતા કે નતા કર્યા? ગીબત કર્યો તો હું, તમને યાદ નથી? તમારી જબાનને કહું, બોલે શું બોલ્યા હતા? ના, હા ખુદા, એ તો ભૂલ થઈ ગઈ છે. તો કેમ તમે બીજાને નતા સંભળાવતા કે રસૂલે ખુદા કીધા છે તમે પારકી ગીબત કરશો તો એના ગુનાહ તમારી પાસે આવશે, તમારા સવાબ એને મળી જશે? હા, હું એ ખુદા આખી જમાતને દર વર્ષે હું સમજાવતો હતો. પછી તમે કેમ અમલ ના કર્યા? ગયો ને, હું નમાઝે જમાત હું પરાવ્યો, આટલી મહેનત બીજા ગામોમાં જઈને હું કર્યો, સવાબ કેને મળ્યો? જેની ગીબત કર્યો છો. ગાયન હું સાંભળ્યો નહીં, ના મહેરમને હું જોયો નહીં. હા, અને એ બધા ગુનાહ કેને મળ્યા? મને મળ્યા. હવે છુટકારો જે થવાનો તો, મોઢામાં થૂક નીકળી ગઈ, ફરી વાર ચાટું છે? ચાટી બી નહીં શકે. કેવી રીતે ચાટું? ગીબત તો કરી લીધા છે, બેદિલી તો ફેલાવી લીધા છે, નફરત તો ફેલાવી લીધા છે. હવે કરું તો શું કરું? આજે સોલ્યુશન છે, સોલ્યુશન છે. સોયons sincères avec soi-même. પોતાની સાથે સિન્સિયર બને, ઈમાનદારીની સાથે કામ કરે. મને ખબર છે હું કેની ગીબતો કર્યો છો, કેના જેવા તેવા બોલ બોલ્યો છો, મને બધું ખબર છે. બચ્યું છે તો અલ્લાહ તાલા કહે છે મૌલાના સાહેબ તને શબે કદર આપું છું, બચી જા. કેવી રીતે બચું? આવ મારી પાસે હાથ ઊંચા કર. જેવી રીતે તારા ગુનાની માફી માંગે છે ને એનું નામ લે. ખુદાવંદા Monsieur X, ખુદાવંદા Monsieur Z, ખુદાવંદા Monsieur N, ખુદાવંદા Monsieur F. એ લોકોના ગુનાને માફ કરી દે, એ લોકોની ઇજ્જતમાં વધારો કર. અને મૌલાના સાહેબ જ્યારે એ લોકોનું નામ લેવામાં તમને બળતરા થાય ને, આની ઇજ્જત માટે દુઆ કરું છું, મને આ માણસો નથી ગમતા, તો પછી કર. બીજો કોઈ ઈચ્છો જ ઈ લાયકનો કર, તાકે તને બી ખબર પડે તું ગીબત કરીને કેટલો ખરાબ કર્યો છો, અહેસાસ નદામત પેદા થાય. જો સોલ્યુશન ચાહે છે આ બલા, આ ખાડો, આ આગ જે આપણે પોતાની સાથે બાયરા છે એનાથી બહાર નીકળે,
આ એક સોલ્યુશન છે. હંમેશા નમાઝે જનાઝાના વખતે બી હું એલાન કરતો રહું છું, અલ્લાહ ગફૂર રહીમ છે, અલ્લાહ રહમાન અને રહીમ છે, પણ અલ્લાહ સાથે આદિલ છે. પોતાના ગુનાહ માફ કરશે, બંદાઓના ગુનાહ માફ નહીં કરે. આનું દે સીધે વિચાર કરે. હમણાં અમાલ શરૂ થશે અને બાકીના રાત કેનો નામ લઉં છે, કેનું નામ લેવાનું છે, એને કહેવાય છે તૈયારી. જો બરોબર, શબે કદરના અમલની તૈયારી આને કહેવાય. જો મારા મગજની અંદર, મારા દિલની અંદર છે આજની રાતના આ ભાઈ, આ ભાઈ, આ ભાઈ, આ ભાઈ, આ ભાઈ, એ લોકોને હલકી નજરથી જોયો છો, જેવા તેવા બોલ બોલ્યો છો, આજે મને એ લોકોનું નામ લઈ ખુદાની બારગાહમાં માફીમાં એ લોકોના ગુનાની, મારી નહીં, હા ઈ પછી, મારી પછી, એ લોકોના ગુનાની માફી માંગુ, એ લોકોની ઇજ્જતમાં વધારો થાય એના વાસ્તે દુઆ કરું. જો ઈ મારા મગજમાં છે, જે રહેસી, હું જીતી ગયો શબે કદર. પણ જો ઈ મારી નજરમાં નથી, મારી પાસે બોલ નથી બોલવાનો. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. બસ બાકીની બે ચાર વસ્તુ પરમ દિવસ ફરીવાર શબે કદરની રાત છે એમાં બયાન કરીશ, ફિનાલિઝે કરવા માટે. આજે કયામતની રાત અલી મોમિનીને કરામ જેવી રીતે હાથ ઊંચો કરી અને ખુદાનો શુક્ર અદા કરો ને કે અમોને શબે કદર આપ્યા છે, એવી રીતે હાથ ઊંચો કરીને શુક્ર કરો. ખુદાવંદા શુક્ર છે તારો, તું અમોને અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલામ અતા કર્યો છો. તમને ખબર છે અલી કોણ છે? રસૂલે ખુદાએ ફરમાવ્યું છે, યા અલી, મોમિન સિવાય તને કોઈ દોસ્ત નહીં રાખે ને મુનાફિક સિવાય તને કોઈ દુશ્મન નહીં રાખે. અલીની મોહબ્બત જે છે ઈમાનની અલામત છે, અલીની દુશ્મની છે નિફાકની અલામત છે. આ અલ્લાહનો અહેસાન છે કે અલ્લાહ તાલા અમોને અલી આપ્યા છે. મુશ્કિલ કુશા આજની રાતના ગીબતની તોબા કરવા માટે અલીના વાસ્તાથી આપણને દુઆ કરવાના છે. અલી કોણ? જન્નતના સરદારોથી બી બહેતર અને અફઝલ છે. હદીસ નથી બયાન કરતો, જલ્દીથી ખતમ કરી શકું. સાંભળ્યા છો ને, હસન અને હુસૈન જન્નતના જવાનાના સરદાર, અને એનો બાપ એનાથી બી અફઝલ અને બહેતર છે. રસૂલે ખુદાનો ફરમાન. તમે વિચાર કરો, જન્નતના સરદાર. જન્નતીઓની વાત નથી થતી, સરદારોની વાત થાય છે. જન્નતના સરદારોથી બહેતર જે શખ્સિયત છે એનું નામ અલી અલૈહિસ્સલામ છે. હઝરત ઉમર ફરમાવે છે કે હું પોતે રસૂલે ખુદા પાસે સાંભળ્યો છું, જો માણસો અલીની મોહબ્બતમાં ભેગા થઈ જાત ને તો અલ્લાહ જહન્નમની આગને પેદા જ ના કરે. હા, પેદા જ ના કરે. છેલ્લો અલી ફરમાવે છે રસૂલ ખુદા, હું અને અલી આ ઉમ્મતના બાપ છે. અલી અલૈહિસ્સલામની ઈ હૈસિયત છે, ઈ મકામ છે, ઈ મર્તબો છે ઉમ્મતની સામે, જેવી રીતે એક બાપનો હક, બાપનો મર્તબો ઔલાદની સામે હોય છે. ઔલાદના મુકાબલામાં ઔલાદ જેટલી મોટી બની જાય પણ બાપથી મોટો નથી બની શકતો. એને બાપની સામે પોતાની નજર નીચે રાખવાની છે, બાપની સામે એનો અવાજ નીચે રાખવાનું છે, બાપના હુકમ ઉપર પોતાનું માથું ઝુકાવવાનું છે. અલી જે છે ને એ ઉમ્મતનો બાપ છે. આવો હવે ફરીવાર હું તમારી સામે એક સવાલ રાખવા માંગુ છું. આપણે અલી અલૈહિસ્સલામના જિંદગીથી એક બે દર્સ હાસિલ કરે અને બસ હમણાં જે તમે અમલ કરી રહ્યા છો અફઝલ તરીન અમલ છે, બહેતરીન અમલ. કે માં ફાતિમાની રૂહ ક્યારે આવે છે? જ્યારે મજલિસ હોય છે, બરાબર ને? બાકી નમાઝે જમાતની અંદર છે કોઈ રિવાયત, કોઈ આલિમ કીધો છે? બાકીના કોઈ એવો પ્રોગ્રામ હોય એની અંદર આવે છે? ઇમામે ઝમાના આવે છે? નહીં ન. પણ આ વખતે તો આવે છે ને. આપણો અકીદો છે કે નથી? બુઝુર્ગ ઓલોમાં ફરમાવ્યા છે કે નથી ફરમાવી ગયા? બરાબર. હમણાં જે તમે આ અમલ કરો છો અફઝલ તરીન અમલ છે આ મજલિસે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. સાથમાં દુઆ કરતા જઈએ. હું એક સવાલ તમને એવો કરવા માંગુ છું, તમે બી વિચાર કરશો. મૌલાનાને થઈ શું ગયું છે આવા સવાલ કરે છે? હા,
નથી જો પછી બહુ સુંદર આવશે ઇન્શાલ્લાહ. હું તમને એક સવાલ કરવા માંગુ છું. ખોટું બોલવાનું ગુનાહ ને કબીરા છે કે નથી? ખોટું બોલવા વાળાને રસૂલે ખુદા મુનાફિક કીધા છે કે નથી કીધા? શુકર છે ને આપણે કોઈ દિવસ ખોટું નથી બોલતા. બરાબર છે ને? આપણે ક્યાં ખોટું બોલીએ કોઈ દિવસ? એક દુરૂદ પઢીએ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. બોલાઈ ગયો તો આજની રાત શબે કદર છે, બરાબર ને? મારો સવાલ એ છે, ખોટું બોલવા વાળા મુનાફિક, ખોટું બોલવા વાળા ઉપર ખુદાની લાનત. ખોટું બોલવું કહેવામાં આવ્યો બેઈમાન છે, એની પાસે કાંઈ ઈમાન નથી. આટલો મોટો ગુનો, આટલો મોટો પાપ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ માઝઅલ્લાહ કરી શકે છે? હું કીધું જવાબ સવાલ એવો છે કે તમે હેરાન થઈ જશો. હવે આવો. નહીં કરે ના તો આવો હવે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની વાત સાંભળશો. તૈયાર છે? તફસીરુલ અનવારુલ નજફ, તફસીરે બુરહાન એના હવાલાથી બયાન કરે છે. બાકીની હવાલો મૂકી દઉં છું, એની અંદર નથી જતો. મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, એ ગિરોહે શિયા, એટલે એ શિયાઓ મને કહી રહ્યા છે, તમોને કહી રહ્યા છે, કયામત સુધી પેદા થવા વાળા શિયાઓને કહી રહ્યા છે. જે મરહૂમ થઈ ગયા છે એ લોકોને બી કહી ચૂક્યા છે, જે પેદા થવા વાળા છે એ લોકોને કહી રહ્યા છે, એ ગિરોહે શિયા, એ શિયાઓ અલ્લાહથી ડરો, લઅલ્લકુમ તત્તકૂન. એ ગિરોહે શિયા, તમે અલ્લાહથી ડરો અને પોતાને જહન્નમની આગના બર્તન, ઓલા જે શારબો છે ને ઈ બનાવતા પોતાને બચો. નહીં તો તમે શારબો બનશો જહન્નમના, જેનાથી આગ બારવામાં આવે જહન્નમની. ઈ બનતા તમે પોતાથી બચો અને અલ્લાહનો કુફર ના કરો. તમે વિચાર કરો, કુફર ના બરાબર, આગના બરાબર એ કયો અમલ હશે? ફરમાવે છે, એ ગિરોહે શિયા, પોતાના મોમિન ભાઈ ઉપર જુલ્મ નહીં કરતા. જો તમે લોકો તમારા મોમિન ભાઈ ઉપર જુલ્મ કરશો, કયામતના દિવસે ખુદાવંદે જબ્બાર તમારા ગલાની અંદર, તમારા શરીરને ભારી જંજીરો, કયામતની જહન્નમની જંજીરોથી બારી અને તમે લોકોને જહન્નમમાં ફેંકી દેવામાં આવશે અને તમે લોકોને કોઈ નહીં બચાવી શકે સિવાય અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામની શફાઅત. પણ હું અલી તમને કહી રહ્યો છું, તમારી શફાઅત નહીં કરું જ્યાં સુધી તમારો મોમિન ભાઈ તમને માફ ના કરી આપે. હવે જો શફાઅત કરી લીધા તો મતલબ કે અલી ખોટું બોલ્યા, બરાબર ને? તમે પોતે મને કીધા છો અલી કોઈ દિવસ ખોટું નથી બોલતા, બરાબર? અલીની શફાઅત વગર જો જહન્નમથી બચી ગયા તો ગયા અલી માફઅલ્લાહ સાચું નથી બોલ્યા અને અલી એમ નથી કરી શકતા. તો આજની રાત જહન્નમથી આગથી બચવાની દુઆ નહીં કરતા. પેલે વિચાર કરો, કોણ એવો મોમિન ભાઈ છે જેની પર આપણે જુલમ કર્યા અને હજી કેટલો કરતા રહીશું? હજી કેટલો વખત સુધી ધની બાયરી ઉપર જુલ્મ કરશે, બાયરી ધની ઉપર જુલ્મ કરશે, મામિત્રો ઔલાદ ઉપર જુલ્મ, ઔલાદ મામિત્રો ઉપર જુલ્મ, મોમિન મોમિન ઉપર જુલ્મ, પડોશી પડોશી ઉપર જુલ્મ. હજી કેટલો વખત ચાલશો? આવા કસમ ખાઈ રહ્યા છે ઇમામ અલી, ખુદાના કસમ ખાઈને કહે છે, નહીં બચાવું તમે લોકોને. હજી જુલ્મ કરવું છે? જો થઈ ગયો છે તો આજે શબે કદર શા માટે દેવામાં આવી? આજે તમે વિચાર કરો, અલીના નામથી, અલીના પારોલ, અલીના અહેકામ, અલીની વાતો, હદીસ સાંભળીને, ફરમાન સાંભળીને જો આપણે હાથ ઊંચા કરીને તોબા કરીને સુધારો લઈ આવે, ઇમામે ઝમાના કેટલા રાજી થશે, કેટલી દુઆ દેશે. રૂહે જનાબે બતુલ કેટલી દુઆ દેશે. ખપે છે દુઆ? ચાલો ને સીરતે અલી, કે એવી રીતે જીવે. પરમ દિવસ કીધો હતો ને, એવી રીતે જીવે કે અલી આપણા હર સાંસમાં હોય. ફક્ત મજલિસ માટે અલી અલી ના હોય, ફક્ત દેવા માટે અલી અલી ના હોય. અલી આપણી હર સાંસની અંદર હોય, આપણા હર વિચારમાં અલી 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 થતો હોય. બીજો એક્ઝામ્પલ સાંભળશો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો. આજના સમાજની અંદર કેવી રીતે જિંદગી વિતાવો સાંભળશો. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને જે કપડાં પહેરતા હતા એમાં કયા કલરના કપડાં વધારે પહેરતા હતા?
અને શા માટે? एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परम દિવસે ઇમામે બાકીર અલ-ઇસ્લામ ની હદીસ બયાન કર્યો. આજે બી ઇમામે બાકીર અલ-ઇસ્લામ ફરમાવે છે મારા દાદા અલી અલૈહિસ્સલામ વધારે છે ને સફેદ કપડા પહેરતા હતા. હા, સફેદ. અને શા માટે વધારે સફેદ પહેરતા હતા? પોતે કહેતા હતા કે ઇન્સાન મરી જાય છે ને તો કફનના વખતે આ જ સફેદ કપડો એને દેવામાં આવે છે. મતલબ કે ઇમામ અલી અલ-ઇસ્લામ ફરમાવી રહ્યા છે કે સફેદ કપડો ફક્ત પહેરો નહીં કે કોસ્ટ્યુમની અંદર એ બહુ સુંદરતા લાવે છે, ક્રાવાતની નીચે વધારે ફાઇન ખૂબસૂરત લાવે છે, એના માટે નહીં. પહેરો અને સાથે તમારા કફનને યાદ રાખો. આજે તમે આ સફેદ રંગની શમીઝ, સફેદ રંગનો જુબો પહેરો છો, કાલે એનો કફન દેવામાં આવશે ને તમે કબરમાં આવશો. પોતાની દાઢીને સફેદ જોવો ના આરિસાની અંદર, ખબરને યાદ કરો. આ શું છે? આ મોતનો પેગામ છે. હું શું કરું? મારી મજબૂરી છે, પણ હું હાથ જોડી અને માફી માંગી રહ્યો છું. પણ મારી ઉપર વાજિબ છે એના માટે કહી રહ્યો છું. રમઝાન મહિનામાં બી દાઢી મૂંઢી રહ્યા છે. દાઢી મૂંઢું ગુનાને સગીરા નથી. ક્યારેક એક દિવસ મૂંઝા ને એ સગીરા છે, પણ સગીરા ગુનાને કોન્ટિન્યુએટીમાં કરતા રહો તો એ સગીરા નથી રહેતો, એ કબીરા બની જાય છે. એનો એક્ઝામ્પલ ઓલોમાં કેવી રીતે દે છે? આજે હું તમારી પાસે 10 શેરો, મને 10 શેરો ઉધાર આપો ને. 10 શેરો છે ને, નાની મોનતા છે કે નથી? કાલે આવ્યો બીજા 10 આપો ને, 20 થઈ કે ના થઈ? પરમ દિવસ આવ્યો બીજા 10 આપો ને, 30 થઈ કે ના થઈ? 100 દિવસ સુધી દરરોજ 10 10 10 10 કેટલા થઈ જશે? છે કે નહીં? તો એવી રીતે આ ગુનાને સગીરા નથી રહેતો. તમને ખબર છે કે આ ઇમામ અલી એનો જમાનો હતો. આસનુલ મકાલ મુંતહલ આમાન શેખ અબ્બાસ કુમી. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો જમાનો પૂરો વાક્યો નથી બયાન કરતો. ઇમામ અલીને ખબર પડી અહીંયા બાજારમાં મારી મોજૂદગીમાં એવી મછલીઓ વેચાય છે જે મનાય છે ખાવાની, ઓલો છાલકા વગરની. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ચાબુક લઈ સજા દેવા માટે ત્યાં પહોંચી ગયા. હવે તમને ખબર છે ને, અમુક માણસોનું કામ હોય છે, આ આદત બહુ ખરાબ છે. છાલ મોકો મળે તામનો બોલ કરવાનો, એક મોકો મળ્યો, યા ખુદા, તામ 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 તામ. આમ તો સલવાત પડવા માટે કોઈ દિવસ જબાન નહીં ખુલે, ના, વખાણ કરવા માટે નહીં ખુલે, પણ બોલવાનો મોકો મળ્યો. એમ લાગે છે કે તકબીર, અઝાનની તકબીર આટલો મોટો અવાજે ના કરવું જોઈએ જેટલો કોઈ ઉપર તબલા વજાવવું. આ એક ખરાબ ગુના છે. બહુ ઈ આદત બદલાવો ને એવા માણસોને રોકો. તમારા થકી થાય છે. તમારી સામે કોઈ માણસ આવી બોલ કરે ને કે સીટ એટલે મને જ સાંભળવું. તને બોલું છે જા એને કહી આવ, પણ તું મારી સામે નહીં બોલ કર. તો એને બી કાંઈક તો સમજમાં આવે કે હું માણસોને ભમાવી નથી રહ્યો. માણસોને ખબર છે મારી આદત છે તબલા વજાડવાની. કમસ કમ એમાં તો સુધારો આવે. પણ સાંભળી રહ્યા છો, રસૂલે ખુદા કીધા છે ગીબત કરવા વાળાનો એક ગુનો, સાંભળવા વાળાનો 70. શા માટે? 70. કારણ કે સાંભળવા વાળો કરવા વાળાને કુરાશ આપે છે, હિંમત આપે છે. તું કર, હું સાંભળવા માટે તૈયાર છું. હું તને લબ્બેક 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 કહીને તને સાથ આપીશ. એના માટે રોકીએ. હા, એવા ટાઈમે બધા આવી ગયા. અલી આવ્યા છે, આજે ચાબુક મારવાનું છે, ચાલો તરફથી ઘેરી લીધા ત્યાં. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ સૌથી પહેલા ચારો તરફ જોયા. શું જોયા? બધા ઈ હતા જે સિફીનમાં ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને, નહેરવાનમાં ને જમલમાં ઇમામ અલીને સાથ આપ્યા હતા લડાઈમાં. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એ લોકો તરફ જોઈને કહે છે, ઓ શિયાને મરવાન. મરવાન ખબર છે ને, જે ઇમામે હસનના જનાઝામાં તીર બરસાવ્યો હતો, કે જે હાકીમે મદીનાને કીધો હતો હુસૈન હમણાં બયત નથી કરતો, એનો ડોકો કાપી નાખ. અને બાકીના ઇમામને ઝહેર દેવા વાળા આ મરવાનની ઔલાદ છે, યઝીદના મરવા પછી. તો ઇમામ અલી ઇસ્લામ એના તરફ જોઈને કહે છે, એ શિયા અને મરવાનના શિયાઓ. આ લોકો બધે ઉભા રહી ગયા. યા અલી, તમે શું કહી રહ્યા છો?
અમે તો તમારા શિયા છે, અમે મરવાનના શિયા નથી. તમે કેમ આવી રીતે કહી રહ્યા છો? અમે તો તમારો સાથ દેવા વાળા છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, તમે તમારા જબાનથી તો નામ અલી 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 કરો છો, પણ તમારા ચહેરાને તમે જોયા? જેવી રીતે મરવાન સાફ કરે છે એવી રીતે તમે સાફ કરીને અહીંયા આવ્યા છો. આને સજા દેવામાં આવે છે એટલે બધા દોડતા દોડતા આવી ગયા, પોતાના ગુનાને ભૂલી ગયા. અમારો અકીદો છે કે નથી? મરતી વખતે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ આવે છે, કબરમાં અલી આવે છે. આવી હાલતની અંદર અલી જો આવ્યા સકરાતે મોતના વખતમાં તો એ શું કહેશે? મને નથી ખબર શું કહેશે. હું કોણ છું કહેવા વાળો? મારી પાસે મેં ગૈબ નથી. પણ આ રિવાયતની રોશનીમાં હું તમને હવાલો બી આપ્યો, તમને ખબર તો હું પ્રિન્ટ કરીને તમને ફોટોકોપી આપી શકું છું. અહીંયા આવવાની વાત નહીં. એના માટે સિલવું પ્લે, ખાસ કરીને બુઝુર્ગો. તમને ખબર છે ઘણા મોમીન દાઢી એવી રીતે રાખે છે કે જેવી રીતે રાખ્યા જ નથી. હા, સાવ આછી કરી નાખ્યા, ખબર બી નથી પડતી. ના, એવી રીતે ઈ રજા નથી. એવી રીતે રાખો કે દેખાય, આમ દેખાવ. કોઈ માણસ તમને જોવે, હા આ દાઢી રાખ્યો છે, ભલે આ મોટી નહીં, મોટી ના રાખો. કોઈ નથી કેતો અહીંયા સુધી રાખો. મારા જેવી બી નહીં રાખતા. આ બાજુમાં છે ને આ વાર, એને બી કાઢી નાખજો. આ દાઢી નથી. અહીંયા જે નીચે ઉતરે છે ને આ દાઢી નથી. ના, ખાલી આટલો જ આમ હોય તમારામાં, બસ છે. આટલી ઝીણી હોય બસ, પણ દેખાય. કોઈ માણસ જોવે તો એ કે ના આ રાખ્યો છે દાઢી, મૂંઝો. તો એના માટે હું માફી ચાહું છું મોમિનીને કરામ. અને કોઈ એકબીજાને બરાવે નહીં, કોઈ એકબીજાને જોઈને જેવી તેવી વાતો ના કરે. મના છે, મજલિસ કોઈને સંભળવાનું નથી. વતવાસૌ બિલ હક્કી વતવાસૌ બિસ સબ્ર. હું મારી મને છે ને મરવા પછી જવાબ દેવાનું છે. અમારા મિંબર ઉપર આવીને શું કર્યા, બસ વાહ વાહ સુબહાનલ્લાહ, શું જવાબ આપીશ? મારી મજબૂરી છે, હું માફી ચાહું છું. આજની રાતના ઈ પણ તોબા કરી લેવું. પરવરદિગાર આટલો વખત થયા હું આમ કહી દઉં છું, માફી માંગી લેવાનું હોય. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. છેલ્લો એક્ઝામ્પલ અને આપણે મસાઇબ તરફ ચાલ્યા જાય. હું ફરીવાર તમારી સામે સવાલ રાખું છું. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ, તમે કોઈ બી ખોટી હદીસ બી સામે રાખો, એને દુનિયાની કોઈ ચીજ ના મળી હોય અને રોઈ પડ્યા હોય, હાય મારી પાસે સવારી નથી, હાય મારી પાસે પૈસા નથી, હાય મારી પાસે આવો ઘર નથી, હાય મારી પાસે આ નથી. એક બી ખોટી હદીસ બી તમે સામે રાખો કે વાંચ્યા છો કે દુનિયાની કોઈ નેમત ના મળી હોય તો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ રોયા હોય? સામે રાખો નથી ના? બરાબર, મારી કઈ ભૂલ નથી થતી ને? તો એક નેમત માટે જો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ રોવે તો એ નેમત કેટલી મહાન હશે, કેટલી બુઝુર્ગ હશે. તમે સાંભળશો એ નેમત કઈ છે? એની ઉપર મસાઇબમાં ચાલ્યા જાય. રસૂલે ખુદા જ્યારે મદીનામાં આવ્યા ના તો મુસલમાનોને મુહાજિર અને અંસાર જે રેફ્યુજી હતા, મક્કાથી આવ્યા હતા અને મદીનાના રહેવાસી અંસાર, એ લોકોમાં ભાઈચારગી પેદા કર્યા, એકબીજાના ભાઈ બનાવ્યા અને સિંહો પહેરા. આ તારો ભાઈ, આ તારો ભાઈ, આ તારો ભાઈ, જાણે એકબીજાના. પણ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને કોઈનો ભાઈ ના બનાવ્યા, કોઈને. એને અલગથી જુદો મૂકી દીધા. રિવાયતનો જુમલો છે, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની આંખો આંસુ ભરાઈ ગઈ હતી, આંસુ ટપકી રહ્યા હતા અને આવીને રસૂલે ખુદા સામે ઉભા રહે છે. યા નબી અલ્લાહ. તો કે જી અલી. તો કે યા નબી અલ્લાહ, તમે બધાય મુસલમાનોને એકબીજાના ભાઈ બનાવ્યા, મને તમે મૂકી દીધા, મારો કોઈ ભાઈ નથી, મને કોઈ ભાઈ ના આપ્યા. તરત જ રસૂલે ખુદા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને જોઈને કહે છે, યા અલી, તને કોઈનો ભાઈ નથી બનાવ્યો કારણ કે તને મારી વાસ્તે રાખ્યો છો. તું દુનિયામાં બી મારો ભાઈ, આખિરતમાં બી તું મારો ભાઈ છો. વિચાર કરો, ભાઈ, ભાઈચારગી, લાગણી, મુહબ્બત કેટલી વાલેરે વસ્તુ છે કે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એની વાસ્તે આંખોમાં આંસુ લઈ આવ્યા. પૈસા માટે નહીં, દુનિયાની બીજી નેમતો માટે નહીં.
તો આપણે બી આજે રાતની દુઆઓમાં ही હોવી જોઈએ. પરવરદિગાર અમારી કોમમાં આપસમાં ભાઈચારગી, હમદર્દી, મુહબ્બત પેદા ફરમા. પરવરદિગાર મારા થકી જે બેદિલી આવી ગઈ છે, બેદિલીને કાઢી નાખ. આપસમાં સંપ અને મુહબ્બત પેદા ફરમા. એવા કામ કરે કે આપણા કોમની અંદર ભાઈચારગી આવી જાય. બસ અઝાદારો, હવે જે હું કહેવા માંગુ છું, હમણાં આમાલ પછી જે દર્શ હશે, હું ઇન્શાલ્લાહ નાનો જ દર્શ પેશ કરીશ. પછી હું તમારા હવાલે આપી દઈશ જે બી તમારા સવાલ હોય. ઇમામ અલીની જિંદગી ઉપર આજે જે ચાલી રહ્યો છે, આખરી જમાનાના બારામાં હોય, તમે જે છે એની ઉપર બી સવાલાત કરી રહ્યા છો. જેટલા તમારા સવાલ હશે આટલી વાર હું તમારી સાથે બેસીશ અને ત્યાર પછી તમે જે બી તમારા આમાલ હોય, કાંઈ દુઆ પડવું હોય, તમે રાજી ખુશી સાથે પડી શકો છો આજની રાતના. બસ અઝીઝાને મોહતરમ, આજ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ તમારાથી જુદા થઈ રહ્યા છે. તમે આટલો તો વિચાર કરો, આ 2 દિવસો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ માટે કેટલી કયામત ભરેલી વખત હશે, કેટલો કયામત ભરેલો વખત. મોમિનીન કરામ, મને ખબર છે તમે થાકી ગયા છો. કાલે સાંજની મજલિસમાં બી જરૂર આવજો, કારણ કે કાલે સાંજની મજલિસ આલે મુહમ્મદના ઘર માટે ત્રીજી શામે ગરીબા છે. પહેલી રસૂલે ખુદાની શહાદત, બીજી જનાબે ફાતિમા ઝહેરા, ત્રીજી જનાબે મોહસિન, અને કાલે જે છે ચોથી શામે ગરીબા છે, અલીની શહાદત. અલીને અલવિદા કહેવા માટે વિચાર તો કરો, કાલે સાંજના ઔલાદે અલીની શું હાલત હશે. આજની રાત કયામતની તારીખ છે. ઝહેર ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના આખા શરીરની અંદર ફેલાઈ રહ્યો છે. અઝાદારો, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના પગના અંગૂઠાથી લઈ અને માથાના ચહેરા સુધી આખો શરીરનો રંગ બદલાઈ ગયો છે. ઝહર બહુ જ ખરાબ રીતે અસર કરી રહ્યો છે. આ તો ઇમામ અલી હતા કે જે આ 2 દિવસ સુધી પોતાની મોજિઝાઈ તાકાતથી સલામત રહ્યા અને વસિયત કર્યા રહ્યા. બીજો કોઈ હોત તો ક્યારનો એ શહીદ થઈ ગયો હતો. હું મારી વાત નથી કરતો. ઇબ્ને મુલજિમને ગિરફ્તાર કરીને લેવામાં આવ્યો. જનાબે ઉમ્મે કુલથુમ કહે છે, ભાઈ હસન, તમે હકીમ ડોક્ટરને બોલાવો ને, મારા બાબાને બચાવવાની કોશિશ કરો ને. ઇબ્ને મુલજિમ કહે છે, હસન, તમને જેટલી કોશિશ કરવું હોય કોશિશ કરી લ્યો, તમારા બાબા અલી નથી બચવાના, કારણ કે હું 1000 દિરહમના રકમથી હું ઝહેર લીધો છું અને 1000 વખત દિરહમની તેજ તલવાર લીધો છો. 1000 વખત એને જે છે હું ઝહેરમાં ડુબાવ્યો છો. યા હસન, આ તલવાર કૂફીઓના માથા ઉપર ફક્ત અડાડવામાં આવે ને, મારવામાં નહીં. ફક્ત અડાડવામાં આવે ને તો આખા કૂફામાં એક બી માણસ જીવતો ના રહે. વિચાર તો કરો અઝાદારો, તમારા અલી ઇમામ કેવી હાલતમાં અહીંયા બચીને રહી રહ્યા છે. આ અલી જે જિંદગીમાં હંમેશા ઊભા નમાઝ પડતા હતા, આજે તમારા અલી ઇમામ આટલા કમજોર થઈ ગયા છે. નમાઝ બી બેસીને પરવે રહ્યા છે. ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ હકીમને બોલાવ્યા. હકીમ આવ્યો, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના માથાનો જાયઝો લીધો, ટેસ્ટ કર્યો અને ત્યાર પછી રેઝિલ્ટા જોયો તો એના માથેથી અમામો કાઢી જમીન ઉપર ફેંકી દીધો અને રોવા લાગી ગયો અને કહે છે, યા અલી, તમે બસ અમુક વખતના મહેમાન છો, તમારી વસિયત કરી લ્યો. તમારો બચ્ચું નામુમકિન બાત, આટલો કાતિલ ઝહેર છે. અઝાદારો આલે મુહમ્મદ, અરે રોવાનો કોહરામ બપા થઈ ગયો. હવે વસિયતોનો સિલસિલો શરૂ થાય છે. અઝાદારો, આખા ઘરમાં જેટલા હતા બધાના હાથ હસનના હાથમાં આપ્યા. બસ એક અબ્બાસ એવા હતા, એ કોનામાં ઊભા રહ્યા, એનો હાથ કોઈના હાથમાં નહીં આપ્યા. એ કોનાથી રોવામાં આવાજ આવી.
ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ સવાલ કરે છે, કોણ રોઈ રહ્યો છે? તો કે મૌલા ઉમ્મુલ બનીન રોઈ રહી છે. મૌલા અલીને સવાલ કરે છે, ઉમ્મુલ બનીન, શા માટે તમે રોઈ રહ્યા છો? તો કે યા અલી, મારા અબ્બાસને કાંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો માફ કરી આપો. તમે આખા ઘરનો હાથ હસનના હાથમાં આપ્યા, મારા અબ્બાસ તો હાથ કોઈના હાથમાં નથી આપ્યા. આ સાંભળવું હતો અઝાદારો. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ રોવા લાગ્યા. ઉમ્મુલ બનીન, જે હું જાણું છું તમે નથી જાણતા. બોલાવ્યા, બેટા હુસેન મારા કરીબ આવો. અબ્બાસ તમે મારા કરીબ આવો. અબ્બાસ તો હાથ હુસેનના હાથમાં આપીને કહે છે, અબ્બાસ આ તારા મૌલા ને આકા છે, આની ખિદમતો હંમેશા કરતો રહેજે, કેવું માનતો રહેજે. હુસેન આજ છે તારા લશ્કરનો અલમદાર અને મારા તરફથી નાયબ હશે. અમુક ઝાકિરીન બયાન કરે છે, દિલ કહી રહ્યો છે, કરબલામાં હુસેન જ્યારે અબ્બાસના લાશા પાસે આવ્યા હશે ને, પહેલા જે નજફ તરફ જોયા હશે, બાબા અલી બાબા અલી, મારી ફરિયાદે પૂછો બાબા. જે ભાઈને તમે અલમદાર બનાવીને મારા હવાલે કર્યા, મારો ભાઈ મારાથી જુદો થઈ રહ્યો છે. અઝાદારો આટલામાં છે ને, જનાબે ઝૈનબ આવ્યા. બાબા ઉમ્મે ઐમનની રિવાયતના બારામાં શું કહો છો? રોઈને કે છે, બેટા ઝૈનબ, ઈ પેશેંગોઈ સહી છે, હું મારી નજરથી જોઈ રહ્યો છું. આ કુફા શહેરની અંદર તમોને અસીર બનાવી વગર ચાદરે બાજારોને દરબારોમાં ફરાવવામાં આવશે. રિવાયતમાં છે, 2 વર્ષના ઝૈનુલ આબિદીન એને બોલાવી ક્યારેક ગલો ચૂમી રહ્યા છે, ક્યારેક બાજુને ચૂમી રહ્યા છે. આખી રાત વસિયત કરતા કરતા અઝાદારો આખિરમાં અલી અલૈહિસ્સલામને ગશ આવી ગયો. ઉમ્મે કુલસુમ રોઈને કહે છે, બાબા હવે જ્યારે અલી આંખ ખોલ્યા, એવી હસરત ભરી નજરથી જોયા. जनाबे उम्मे कुलसूमनी चीख निकली गई, कलमे शहादतैन पहरा, अज़ादारो लो में यतीम થઈ ગયા. અલીની રૂહ જન્નતમાં પરવાસ કરી ગઈ. કૂફામાં માતમનો માહોલ, ચારો તરફ રોવાની આવાજ. ગુસલ દેવામાં આવ્યો, કફન પહેરાવવામાં આવ્યો. અઝાદારો જ્યારે અલીનો જનાઝો ઉઠ્યો છે ને, બેશુમાર અરે યતીમ બચ્ચા, બેવા औरतो અરે રોઈ રોઈને પોતાનું માથું પીટી રહ્યા હતા. હાય અલી, હું કહેશી અલી તમે મઝલૂમ છો, સૌથી પહેલા મઝલૂમ છો, પણ તમારે જનાઝાને કાંધા તો મળ્યા. અરે આવો કરબલાના મેદાનમાં તમારા પોતરા ઝૈનુલ આબિદીનને સંભાળો. બાબાના કટકા કટકા લાશા ગરમ જમીન ઉપર છે, દફનાવાની બી રજા નથી. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.